मर्यादा पुरुषोत्तम राम को समझना आपके लिए संभव ही नहीं है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम में जब परीक्षित भगवान सुखदेव से कृष्ण कथा पूछते हैं तो पहले भगवान सुखदेव उनको राम कथा सुनाते हैं। जब तक आप राम को नहीं समझेंगे, जब तक आप राम की मर्यादा का चश्मा नहीं लगाएंगे, आपको योगेश्वर कृष्ण समझ में आ ही नहीं सकते। जब तक आप शिव को नहीं समझेंगे, राम तक आपकी गति हो ही नहीं सकती। और उसी तारक ब्रह्म, उसी शब्द जिसका उपदेश भगवान शिव यहां पर मरने वालों के कान में कहते हैं, वो शब्द ही है राम या फिर प्रणव, ओम। इसी का नाद वो कान में कहते हैं जाकर के, और मां भवानी स्वयं पंखा करती हैं यहां पे जो मरण होता है उसका। इतनी महिमा है और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अद्भुत दृश्य है, अद्वितीय दृश्य है। सच में निश्चित तौर से अजय, जैसा कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मुक्ति के लिए मंत्र देते हैं भगवान शिव। यहाँ मरणम मंगलम यत्र विमूर्तिम यत्र भूषणम कौशेयम यत्र काशायम सा काशी किम सेव्यते। यहाँ पर मरना भी धन्य माना जाता है, जीवन गुजारना यहाँ पर तो अद्वितीय है ही। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान शिव की ये नगरी हर तरीके से, ये धर्म, कर्म और आध्यात्म का यहाँ पर संगम है, साहित्य, कला, संगीत का यहाँ पर संगम है, सनातन संस्कृति का ये सर्व। मोक्षदायिनी गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब भक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के जरिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाएंगे तो कॉरिडोर में घुसते ही उनका सामना पहले आदि शंकराचार्य से होगा। आदि शंकराचार्य की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। कहा यह जाता है कि 7 साल की अवस्था में ही केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया था। उसके बाद देश के तमाम हिस्सों में वो घूमे। दर्शन के सबसे बड़े प्रणेता वही माने जाते हैं। देश के 4 हिस्सों में, 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उन्होंने मठों की स्थापना की। और आदि शंकराचार्य ने जो दर्शन हिंदुस्तान को दिया, वो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हुआ, प्रसिद्ध हुआ। और यही वजह है कि आदि शंकराचार्य की मूर्ति को यहाँ स्थापित किया गया है, क्योंकि वो काशी भी आए थे, यहाँ से फिर बिहार की तरफ भी गए थे, जहाँ मंडन मिश्रा से उनका पूरी दुनिया में मशहूर एक तरह से शास्त्रार्थ हुआ था। तो आदि शंकराचार्य की काशी को लेकर के भूमिका को रेखांकित करते हुए यहाँ भी उनकी मूर्ति लगाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मूर्ति का भी अनावरण 13 दिसंबर को करने वाले हैं। विदेशी आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ मंदिर को कई बार नुकसान पहुंचाने और तोड़ने की कोशिश की, कई बार उसका मूल स्वरूप बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार पुनर्निर्माण के जरिए काशी विश्वनाथ का वही स्वरूप बरकरार रखा गया। इस वक्त हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में खड़े हैं, जहां पर महारानी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति स्थापित की गई है। वो इसलिए क्योंकि महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1780 में मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। आज का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का मूल स्वरूप आप देखते हैं, वो महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। जब मुगल काल में मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, उसके बाद अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ यहाँ पुनर्निर्माण कराया बल्कि सोमनाथ मंदिर, जो एक और हिंदू धर्म का बड़ा प्रतीक है, उसका भी पुनर्निर्माण कराया था। इस तरह से काशी धाम के पुनर्निर्माण में जिन लोगों ने भी योगदान दिया, उन सबको याद करके उनकी मूर्ति यहाँ प्रतिस्थापित करके काशी विश्वनाथ के गौरवशाली इतिहास को भी याद किया जा रहा है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, काशी। तो काशी विश्वनाथ धाम એટલું વિશાળ છે કે હવે લાખો ભક્તો એકસાથે અહીંયા દર્શન કરી શકશે। બાબાનો દરબાર સીધો ગંગા સાથે જોડી દેવામાં આવ્યો છે। संपूर्णता में मुझे इस प्रकार से उसको देख सकूं, उसका दर्शन कर सकूं। और जो पिछले वर्षों में, कुछ दशकों में आसपास जिस तरह का जो हम कंजेशन कहें, जो भीड़ भाड़ और जो अतिक्रमण की स्थिति थी, उससे कहीं न कहीं बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है वो हमारी नज़रों से ओझल होता जा रहा था। तो निसंदेह ये एक अद्भुत कार्य है इस दिशा में। और मुझे मंदिर को देखते हुए ये भी ख्याल आया कि मैं जिक्र करूं कि मंदिर के भीतर एक कूप है जिसे ज्ञान वापी कहते हैं, और उसे विजडम ऑफ वेल, वो ज्ञान का कूप है। और एक बड़ा ही रोचक तथ्य मैंने मेरी जानकारी में आया कि जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा की इस मंदिर को नष्ट करने के लिए समय समय पर आक्रमण हुए,
और एक बार ऐसा हुआ कि जो मुख्य हमारे पुरोहित थे, उन्होंने बाबा का ये जो ज्योतिर्लिंग, जो कि 7वां ज्योतिर्लिंग है 12 ज्योतिर्लिंगों में, उसे बचाने के लिए स्वयं उसके साथ मंदिर में कूद गए। और मुझे लगता है कि उसके बाद से अब तक भी बाबा का जो ज्योतिर्लिंग, जो लिंग है, वो उसी स्थान पर पूजित होता है। तो देख सकते हैं हम जिस तरीके से विजुअल्स में हमें दिखाई दे रहा है मंदिर का शिखर, और एक अद्भुत सी ऊर्जा का प्रवाह होता है हमारे मन मानस में जब हम उसे देखते हैं। और निश्चित तौर पे ये एक बड़ा ही विशिष्ट ऐतिहासिक क्षण है हम सभी के लिए, जिसके आज हम साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त शिखर से होते हुए भगवान सूर्य की किरणें उस स्वर्णमय शिखर पर जब आप अपने चक्षुओं से देख रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं, तो एक ही शब्द इसके लिए इस वक्त जो मेरे मन में आ रहा है वो है आनंद। बार बार भगवान कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो आनंद का आनंद है, आनंद वन है। इस वन में जितने भी लिंग हैं, समस्त लिंग हैं, वो आनंद के बीजों के अंकुर हैं। ये जो शिवलिंग हमें दिखाई देते हैं, जिसका हम दर्शन करते हैं पूरी काशी में, असंख्य शिवलिंग, यहाँ के कंकड़ कंकड़, हम बार बार कह रहे हैं कि शंकर का ही स्वरूप हैं, उनको आनंद का बीज कहा गया है। और जब शिवा और शिव अपनी शक्ति के साथ इस भूखंड पर, जिसका निर्माण उन्होंने सबसे पहले किया इस ब्रह्मांड को बनाने से पहले, उसके बाद उन्होंने सोचा कि किसी को ऐसा बनाया जाए जिसके ऊपर हम सारा कार्यभार छोड़ करके केवल लोगों को मोक्ष प्रदान करने का कार्य करें। इतना प्रिय है माँ भगवती शिवा और शिव को स्वच्छंद रूप से काशी में मरने वालों को मोक्ष देना, कि वो अपने संपूर्ण कार्यों को किसी के ऊपर छोड़ना चाहते स्वच्छंद होने के लिए। उसके बाद भगवान श्री शिव अपने वाम अंग पर। तो हाल संवाददाता मयूर माकड़िया अमदावादથી પણ જોડાયા છે, કારણ કે આજે વારાણસીમાં આપ જે લાઈવ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો એ દેશભરના શિવાલયોમાં પણ તેનું લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। અમદાવાદમાં શું પરિસ્થિતિ, કેવી રીતે લોકો તેને નિહાળી રહ્યા છે, મયુર અમારી સાથે જોડાયા છે। મયુર, અમદાવાદમાં કયા કયા શિવાલયોમાં અત્યારે આ લાઈવ પ્રદર્શન જે છે એ બતાવવામાં આવી રહ્યું છે? जी बिल्कुल, समग्र देशनी अंदर दिव्य काशी भव्य काशीनी जे उजवणी छे ते थई रहेली छे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नो आ लोकसभा विस्तार छे ने जे रीते तेनी जे दिव्यता छे, भव्यता फरीथी आपवामां आवेली छे। समग्र गुजरातनी अंदर ने समग्र देशनी अंदर भारतीय जनता पार्टी जे शिवालयो छे तेनी अंदर उजवणी करी रहेली छे। अमदावाद खाते पण तमे हाल जे रीते दृश्यो जोई रहेला छो, तो अमदावाद शहर भाजपना नेताओ સાથે જ પ્રદેશ ભાજપના નેતાઓ છે તે અહીં ઉપસ્થિત છે અને આ કાર્યક્રમની અંદર આ સામેલ થયેલા છે। સાથે જ ગુજરાતથી 50 જેટલા સંતો ત્યાં પહોંચેલા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશના કાર્યકરો પહોંચેલા છે। આપણી સાથે મહેશ કસવાલા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ। મહેશભાઈ, દિવ્ય કાશી ભવ્ય કાશી આ જે કાર્યક્રમ છે આના થકી સમગ્ર દેશને કેવા પ્રકારનો સંદેશો ને કેવી ભવ્યતા કાશીએ ફરીથી હાસિલ કરેલી? હું માનું છું કે કાશી ભગવાન વિશ્વનાથનું મંદિર એ ભારતીય સંસ્કૃતિનું પ્રતીક છે। ભારતીય આધ્યાત્મ જગતની અંદર અયોધ્યાની જેટલું જ મહત્વ કાશીનું છે। અને જ્યાં સુધી આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે કાશીનો કાયાકલ્પ મેં કાશીના મંદિરની અંદર અનેક વખત હું જોયો છું। જે પ્રમાથી માની પ્રધાનમંત્રી ત્યાંના સાંસદ બન્યા અને પ્રધાનમંત્રી બન્યા એ પછીનું એક મિશન તરીકે દેશની સંસ્કૃતિની ભવ્યતા દેશ અને દુનિયા સમક્ષ ઉજાગર કરવાનું જે એમને બીડું ઝડપ્યું ને એના ભાગરૂપે અત્યારની જે વ્યવસ્થાઓ હું તો ટીવીના માધ્યમથી ડિજિટલ માધ્યમથી જોઈ રહ્યું છું કે જે પ્રકારે એનો કાયાકલ્પ કર્યો છે, હું એમ માનું છું કે ન માત્ર આધ્યાત્મિક રીતે પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિના દુનિયાને એની ભવ્યતાના દર્શન કરાવવાનું સૌભાગ્ય માનની પ્રધાનમંત્રીએ લીધું છે। અને આજે જ્યારે એનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે ત્યારે દેશના 135 ચાહે કોઈ પણ ધર્મના લોકો હોય એનું છાતી ગદગદ ફૂલી રહી છે, એમનું મસ્તક છે ગૌરવાન્વિત થઈ અને ઉચકી રહ્યા છે। પ્રદેશ મહામંત્રી પ્રદીપસિંહ વાઘેલા પણ છે। બાપુ, 2014ની જ્યારે લોકસભાની ચૂંટણી હતી ત્યારે નરેન્દ્રભાઈ કહેલું હતું કે મા ગંગાએ તેમને બોલાવેલા છે। અહીં ગુજરાતથી પણ મોટા પ્રમાણમાં કાર્યકરો ગયેલા હતા। 2014નું દ્રશ્ય અને હવે અત્યારનું દ્રશ્ય, કેવું પરિવર્તન તમે જોયેલું? 2014ના ચૂંટણી સમયે મારે પણ બનારસ જવાનું થયું હતું।
નરેન્દ્રભાઈ પાસે જે અપેક્ષા હતી ભારતભરના હિન્દુઓની, એ જ્યારે ત્યાં બનારસની અંદરથી એમને પ્રજાએ સાંસદ બનાવ્યા, અને આજે જ્યારે હમણાં 1 મહિના પહેલાં આપણે મારે જવાનું થયું છે, આજે થઈ રહ્યા છે લોકાર્પણ, એ લોકાર્પણના બધા જ કામો મેં પ્રત્યક્ષ ત્યાં જઈને જોયા છે. અદ્ભુત ચેન્જ, કોઈએ કલ્પના ન કરી હોય એવો વિકાસ આજે બનારસનો થયો છે. આજે મંદિર પરિસરનું જે ડેવલપમેન્ટ છે એનું આજે લોકાર્પણ છે. એ સિવાયના પણ ગંગા ઘાટનો હોય, ગંગા આરતીનો હોય, ત્યાં અલગ અલગ પ્રકલ્પની અંદર વાત કરીએ, રોડ રસ્તાની વાત કરીએ, આખું બનારસ હવે બદલાઈ ચૂક્યું છે. 2014માં જ્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને ગંગા મૈયાએ બોલાવ્યા હતા, અને એ શેના માટે બોલાવ્યા હતા એ આજના દિવસે સાબિત થઈ ગયું છે. અમદાવાદ શહેર અધ્યક્ષ અમિતભાઈ પણ છે. અમિતભાઈ, વર્ષોથી નરેન્દ્રભાઈ સાથેનો તમારો નાતો રહેલો છે, શિવ ભક્તિ હંમેશા રહેલી છે. જ્યારે નવું વર્ષ હોય ત્યારે પણ તેમની પરંપરા રહી છે કે શિવ મંદિર તેઓ ગાંધીનગર દર્શન કરતા હોય છે. કઈ રીતે શિવ ભગવાન ઉપરની આસ્થા એમની? નરેન્દ્રભાઈ એ કાશીમાં જઈને, કાશીમાં જેમ અમદાવાદમાં મણિનગરના ધારાસભ્ય હતા અને મણિનગરનો કાયાકલ્પ કર્યો, તેવી રીતે અમે 2014ની ચૂંટણીમાં, 19ની ચૂંટણીમાં કાશી ગયા હતા. અને અત્યારેનું કાશી અને એ ફેરીનું કાશી એ બહુ મોટો ફેર ત્યાંની પ્રજા જ સમજી શકે છે. અને આ મંદિર છે એની આખી જે કલ્પના કરી હતી એ પ્રમાણેનું મંદિર બનાવ્યું છે. દેવલોકમાં હોય એવું મંદિર બનાવ્યું છે. મને લાગે છે આખા દેશના હિન્દુઓને ગર્વ થશે નરેન્દ્રભાઈ પર. ધર્મેન્દ્રભાઈ પણ અહીં ઉપસ્થિત છે. ધર્મેન્દ્રભાઈ, સમગ્ર દેશની અંદર કેવી હિન્દુ સનાતન ધર્મ પ્રત્યે ચેતના જાગશે અને કઈ રીતનો મેસેજ? મારી દ્રષ્ટિએ નરેન્દ્રભાઈ સમગ્ર દેશના હિન્દુ સમાજના નેતા તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસ્થાપિત થયા છે. 2014માં પહેલી વાર એ વારાણસીની ચૂંટણી લડ્યા. એ ફેરી જ્યારે વારાણસીની જે સ્થિતિ હતી એને અત્યારના 7 વર્ષની અંદર જે વારાણસીની કાયાપલટ થઈ છે એ કલ્પી ના શકાય એવી કાયાપલટ થઈ છે. ત્યાં તમામ પ્રકારના મંદિરોને આવનાર દિવસોમાં જીર્ણોદ્ધાર થવાનો છે. દિવ્ય કાશી, ભવ્ય કાશી એનું એક ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. આ કાશી સાથે સમગ્ર હિન્દુ સમાજના લોકોનો નાતો જોડાયેલો હોવાના કારણે દિવ્ય કાશી, ભવ્ય કાશી તરીકે આજે એનું લોકાર્પણ થઈ રહ્યું છે. તો બિલકુલ દિવ્ય કાશી, ભવ્ય કાશીની જે ઉજવણી છે તે થઈ રહેલી છે. ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ છે તે ઉજવણી કરી રહેલું છે. ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપ દ્વારા કેવા પ્રકારના કાર્યક્રમો સમગ્ર ગુજરાતની અંદર રાખવામાં આવેલા? આજે કાશી વિશ્વનાથના મંદિરના જે પ્રકારે ડેવલપમેન્ટ થયું છે એનો ઉત્સવ માત્ર ભારતીય જનતા પાર્ટીને સમગ્ર દેશના હિન્દુઓ મળીને કરી રહ્યા છે, સમગ્ર હિન્દુ સમાજ કરી રહ્યો છે, સમગ્ર ભારતના લોકો કરી રહ્યા છે. અને આજે ખૂબ ગૌરવનો દિવસ છે. જે કાશી, જે ભારતની પરંપરાનું પ્રતીક છે, ભારતની સંસ્કૃતિનું પ્રતીક છે, એનું આવું અદ્ભુત વિકાસ થાય એવી કોઈ કલ્પના કરી નહોતી 2014ની અંદર. આદરણીય મોદી સાહેબનો હું સમગ્ર હિન્દુ સમાજ વતી આભાર માનું છું કે જે હિન્દુઓના આસ્થાનું કેન્દ્ર છે, જે વિશ્વભરમાં જે હિન્દુઓ રહે છે એ કાશી દર્શન કરવા માટે આવે છે, ત્યાંની વ્યવસ્થા ઊભી કરવી, ત્યાં મંદિર પરિસરનો આ પ્રકારે એકદમ સુંદર અને ગંગા મૈયાથી સીધા દર્શન કરીને સીધા કાશી વિશ્વનાથ દર્શન કરવા માટે જે છે કોરિડોર બનાવવો, આ અદ્ભુત કાર્ય છે. એના માટે જેટલા પણ અભિનંદન દેશના લોકપ્રિય વડાપ્રધાન મોદી સાહેબને આપીએ એટલા ઓછા છે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ આભાર માનું છું. તો બિલકુલ આ જે પરિવર્તન છે તે થઈ રહેલું છે. ખાસ કરી અને આ જે દેશની અંદર પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આવેલા ત્યારબાદ જુદા જુદા મંદિરો છે તેનું અંદર પરિવર્તન થઈ રહેલું છે. હિતેશભાઈ આપણી સાથે છે. હિતેશભાઈ, આ મંદિર ખાતે આ કાર્યક્રમ રાખેલો છે, આ મંદિરનું કયું મહત્વ, અને વર્ષોથી તમે અહીં પૂજા કરો છો, કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી પણ અહીં આવતા હોય છે દર્શન માટે, કઈ રીતનો સંદેશો? પરમેશ્વર મહાદેવ મંદિર 2002માં નિર્માણ પામ્યું, ત્યારથી આજ સુધી નિયમિત અહીં પૂજા કરતા. માનનીય નરેન્દ્રભાઈની આજની જે કાશી વિશેની, કાશીનો જીર્ણોદ્ધાર કર્યો છે, કાશી નગરનો જે વિકાસ કર્યો છે, 2014માં નરેન્દ્રભાઈને જ્યારે કાશીએ બોલાવ્યા અને કાશીની અંદર કાશીનો જે આજે વિકાસ કર્યો છે એ જોઈ સર્વ હિન્દુ સમાજ ગૌરવથી કહી શકશે કે અમે એકવાર કાશી જરૂર જઈશું. મારા ગુજરાતના સૌ લોકો વર્ષમાં એકવાર કાશી જાય એવી પ્રાર્થના.
તો બિલકુલ હાલ તમે જે રીતે જોઈ રહેલા છો દ્રશ્યો, તો તમામ જે હોદ્દેદારો છે તે અહીં આવેલા છે. સમગ્ર ગુજરાત પ્રદેશની અંદર આ પ્રકારે જે કાર્યક્રમો છે તે થઈ રહેલા છે. જિલ્લા પ્રમુખ અને પ્રભારીની હાજરીની અંદર આ જે કાર્યક્રમો છે તે શિવાલય મંદિરની અંદર થઈ રહેલા છે અને સમગ્ર ભારત જી મયુર, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. તો હાલ સીધી તસવીરો વારાણસીથી આપ ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પર નિહાળી રહ્યા છો. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ થોડીવાર પહેલા જ ગંગામાં ડૂબકી લગાવી અને સ્નાન કર્યા બાદ હવે તેઓ આગળના કાર્યક્રમમાં જઈ રહ્યા છે. તો પડે પડની અપડેટ આપને આપતા રહીશું. હાલ સમય છે એક નાનકડા વિરામ.